हरी मना तुम्ही गोविंद मना, तुम्ही गोपाल मना हरी नारायण. गोविंद गोपाल हरी नारायण. हरी मना तुम्ही गोविंद मना, तुम्ही गोपाल मना हरी नारायण. गोविंद गोपाल हरी नारायण. श्याम मना गण श्याम मना, मेघ श्याम मना राधे श्याम मना. श्याम मना गण श्याम मना, मेघ श्याम मना राधे श्याम मना. हरी मना तुम्ही गोविंद मना, तुम्ही गोपाल मना हरी नारायण. गोविंद गोपाल हरी नारायण. राम मना रज राम मना, सीता राम मना आत्मा राम मना. राम मना रज राम मना, सीता राम मना आत्मा राम मना. हरी मना तुम्ही गोविंद मना, तुम्ही गोपाल मना हरी नारायण. गोविंद गोपाल हरी नारायण. दत्त मना गुरु दत्त मना, श्रीपाद मना गुरुदेव मना. दत्त मना गुरु दत्त मना, श्रीपाद मना गुरुदेव मना. हरी मना तुम्ही गोविंद मना, तुम्ही गोपाल मना हरी नारायण. गोविंद गोपाल हरी नारायण. ईश मना जगदीश मना, सर्वेश मना परमेश मना. ईश मना जगदीश मना, सर्वेश मना परमेश मना. हरी मना तुम्ही गोविंद मना, तुम्ही गोपाल मना हरी नारायण. गोविंद गोपाल हरी नारायण. गोविंद गोपाल हरी नारायण. सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री, महादन्ति वक्त्रापि पञ्चास्य मान्या. विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे, विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः. ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. ॐ हरिः तत्सत्. अथ चतुर्दशोऽध्यायः. गुणत्रयविभागयोगः. श्रीभगवान् उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानां ज्ञानमुत्तमं, यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः, सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च. मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं, सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः, तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता. सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः, निमग्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्, सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ. रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवं, तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनं. तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां, प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत. सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत.
ರಜಸ್ತಮಶ್ಚಾಭಿಭೂಯ ಸತ್ವಂ ಭವತಿ ಭಾರತ ರಜಃ ಸತ್ವಂ ತಮಶ್ಚೈವ ತಮಃ ಸತ್ವಂ ರಜಸ್ತಥಾ ಸರ್ವದ್ವಾರೇಷು ದೇಹೇಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ ಉಪಜಾಯತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಯದಾ ತದಾ ವಿದ್ಯಾತ್ ನಿವೃದ್ಧಂ ಸತ್ವಮಿತ್ಯುತ ಲೋಭಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿರಾರಂಭಃ ಕರ್ಮಣಾಮ ಶಮಃ ಸ್ಪೃಹಾ ರಜಸ್ಯೇತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ವಿವೃದ್ಧೇ ಭರತರ್ಷಭ ಅಪ್ರಕಾಶೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಪ್ರಮಾದೋ ಮೋಹ ಏವ ಚ ತಮಸ್ಯೇತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ವಿವೃದ್ಧೇ ಕುರು ನಂದನ ಯದಾ ಸತ್ವೇ ಪ್ರವೃದ್ಧೇ ತು ಪ್ರಲಯಂ ಯಾತಿ ದೇಹಭೃತ್ ತದೋತ್ತಮವಿದಾಂ ಲೋಕಾನ್ ಅಮಲಾನ್ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ರಜಸಿ ಪ್ರಲಯಂ ಗತ್ವಾ ಕರ್ಮಸಂಗಿಷು ಜಾಯತೆ ತಥಾ ಪ್ರಲೀನಸ್ತಮಸಿ ಮೂಢಯೋನಿಷು ಜಾಯತೆ ಕರ್ಮಣಃ ಸುಕೃತಸ್ಯಾಹುಃ ಸಾತ್ವಿಕಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಫಲಂ ರಜಸಸ್ತು ಫಲಂ ದುಃಖಂ ಅಜ್ಞಾನಂ ತಮಸಃ ಫಲಂ ಸತ್ವಾತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಜ್ಞಾನಂ ರಜಸೋ ಲೋಭ ಏವ ಚ ಪ್ರಮಾದಮೋಹೌ ತಮಸಃ ಭವತೋ ಜ್ಞಾನಮೇವ ಚ ಊರ್ಧ್ವಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ಸತ್ವಸ್ತಾಃ ಮಧ್ಯೆ ತಿಷ್ಠಂತಿ ರಾಜಸಾಃ ಜಘನ್ಯಗುಣವೃತ್ತಿಸ್ಥಾಃ ಅಧೋ ಗಚ್ಚಂತಿ ತಾಮಸಾಃ ನಾಣ್ಯಂ ಗುಣೇಭ್ಯಃ ಕರ್ತಾರಂ ಯದಾ ದ್ರಷ್ಟಾನುಪಶ್ಯತೆ ಗುಣೇಭ್ಯಶ್ಚ ಪರಮಂ ವೇತ್ತಿ ಮದ್ಭಾವಂ ಸೋಧಿಗಚ್ಚತಿ ಗುಣಾನೇತಾನತೀತ್ಯ ತ್ರೀನ್ ದೇಹ ಸಮುದ್ಭವಾನ್ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ದುಃಖೈಃ ವಿಮುಕ್ತೋ ಮೃತಮಶ್ನುತೆ ಕೈರ್ಲಿಂಗೈಸ್ತ್ರೀನ್ ಗುಣಾನೇತಾನ್ ಅತಿತೋ ಭವತಿ ಪ್ರಭೋ ಕಿಮಾಚಾರಃ ಕಥಂ ಚೈತಾನ್ ತ್ರೀನ್ ಗುಣಾನ್ ತಿವರ್ತತೆ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಪ್ರಕಾಶಂ ಚ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಚ ಮೋಹಮೇವ ಚ ಪಾಂಡವ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಸಂಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನ ನಿವೃತ್ತಾನಿ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಉದಾಸೀನವದಾಸೀನಃ ಗುಣೈರ್ಯೋ ನ ವಿಚಾಲ್ಯತೆ ಗುಣಾ ವರ್ತಂತ ಇತ್ಯೇವ ಯೋನಿರ್ವ್ಯವತಿಷ್ಠತಿ ನೇಂಗತೆ ಸಮದುಃಖ ಸುಖ ಸ್ವಸ್ಥಃ ಸಮಲೋಷ್ಟಾಶ್ಮಕಾಂಚನಃ ತುಲ್ಯ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯೋ ಧೀರಃ ತುಲ್ಯ ನಿಂದಾತ್ಮ ಸಂಸ್ತುತಿಃ ಮಾನಾಪಾನಯೋಸ್ತುಲ್ಯಃ ತುಲ್ಯೋ ಮಿತ್ರಾರಿಪಕ್ಷಯೋಃ ಸರ್ವಾರಂಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಗುಣಾತೀತಃ ಸ ಉಚ್ಯತೆ ಮಾಂ ಚ ಯೋ ವ್ಯಭಿಚಾರೇಣ ಭಕ್ತಿಯೋಗೇನ ಸೇವತೆ ಸ ಗುಣಾನ್ ಸಮತೀತ್ಸೈತ್ಯಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಹಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಹಂ ಅಮೃತಸ್ಯಾವ್ಯಸ್ಯ ಚ ಶಾಶ್ವತಸ್ಯ ಚ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸುಖೈಸ್ಮೈಕಾಂತಿಕಸ್ಯ ಚ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಚತುರ್ದಶೋಧ್ಯಾಯಃ. ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಇತಿ. ಅಥ ಪಂಚಮೋಧ್ಯಾಯಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯೋಗಃ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಊರ್ಧ್ವಮೂಲಮಥ ಶಾಖಂ ಅಶ್ವತ್ಥಂ ಪ್ರಾಹುರವ್ಯಯಂ ಛಂದಾಂಸಿ ಯಸ್ಯ ಪರ್ಣಾನಿ ಯಸ್ತಂ ವೇದ ಸ ವೇದವಿತ್. ಇವತ್ತು ಚತುರ್ದಶೋಧ್ಯಾಯ
ಅಂದರೆ 14ನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಈಗ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲ ಗುಣಗಳು, ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ 3 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3 ವಿಭಾಗಗಳು ಅಲ್ವಾ. ಮನುಷ್ಯನ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಂದಂತಹ ಮೂಲ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯಂದು. ಅಂದರೆ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳು: ಸದ್ಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ, ಹೀಗೆ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಪರಂಭೂಯ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಜ್ಞಾನಮುತ್ತಮಂ ಯಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ಪರಾಂ ಸಿದ್ಧಿ ಮತೋಗತಾಹ ಅಂತ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಪರಮಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿನಗೆ ಪುನಃ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈವಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತುಂಬ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 3 ಗುಣಗಳು, ಆ ಗುಣಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ, ಆ ಗುಣಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಏನಾದರೂ ವಿಕೃತಿಗಳು ಏನು, ಸುಕೃತಿಗಳೇನು, ವಿಕೃತಿಗಳೇನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಇಡೀ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯೋಗ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಹಾಗೆ 16ನೇ ಯೋಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು. ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದಾನೆ ಏನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇವು ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಇದಂ ಜ್ಞಾನಮುಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ಮಾಗತಾಹ ಸರ್ಗೇಪಿ ನೋಪಜಾಯಂತೆ ಪ್ರಳಯೇನ ವ್ಯಥಂತಿ ಚ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದ ಮುನಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳಿ? ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವನಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಯೋಗ, ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಯೋಗನೇ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅವನು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಮೋಕ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅವನಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತೀತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವನಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋದಾಗಿ ಅವರು ತ್ರಿಗುಣಾತೀತವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮಮ ಯೋನಿರ್ಮಹದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮಿನ್ ಗರ್ಭಂ ದಧಾಮ್ಯಹಂ ಸಂಭವ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತಥೋ ಭವತಿ ಭಾರತ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶ್ಲೋಕ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ. ಮಮ ಯೋನಿರ್ಮಹದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮಿನ್ ಗರ್ಭಂ ದಧಾಮ್ಯಹಂ ಸಂಭವ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತಥೋ ಭವತಿ ಭಾರತ. ಹಾಗೆ ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ನೋಡಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶ್ಲೋಕ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ತಾನು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕವಾದ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗರ್ಭಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಗರ್ಭಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತು ನೆಡುವುದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾನವನವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳೋದು, ಅವ್ನು ಭಗವಂತ ಹೇಳೋದು. ಏನಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ, ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೇ, ಒಂದು ಜಡಸ್ವರೂಪವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೇ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗರ್ಭ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನೇ ಇದನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು, ಗರ್ಭ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ
ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರ್ವಯೋನೀಷು ಕೌಂತೆಯ ಮೂರ್ತಯ ಸಂಭವಂತಿಯಾಹ ತಾಸಾಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹದ್ಯೋನಿ ಅಹಂ ಬೀಜ ಪ್ರದಃ ಪಿತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶ್ಲೋಕ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ಶ್ಲೋಕ, 2 ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಓಕೆ, ಕುಂತಿ ಪುತ್ರನೇ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೌಂತೆಯ ಅಂದರೆ ಕುಂತಿಯ ಪುತ್ರನಾದ ಕೌಂತೆಯನೇ, ವಿವಿಧ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ರೂಪಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ತಾಯಿ. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಬೀಜದಾತನಾದ ತಂದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ದ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಹುಡುಗೆಲ್ಲ ಈ ಗರ್ಭ ಧರಿಸುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಜದಾತನ ತಂದೆ ನಾನು. ಹಾಗ ಎಲ್ಲ ಈ ಅದರ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಯೋನಿ ಅಂತ ಅವನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆಯಾದವನು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಗರ್ಭ ಧರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೀಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಾಣುಗಳು, ಭೂಮಿಯಂತೆ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾಗ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 3 ಗುಣಗಳ ವಿವರಣೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ 3 ಗುಣಗಳ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸತ್ವಂ ರಜಸ್ತಮ ಗತಿ ಗುಣಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಭವಾಹ ನಿಮದ್ನಂತಿ ಮಹಾಬಾಹು ದೇಹಿನಮವ್ಯಯಂ ಅಂತ. ಮಹಾಬಾಹು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸತ್ವ, ರಜಸ್ ಮತ್ತು ತಮಸ್ಸೆಂಬ ಗುಣಗಳು ನಿರ್ವಿಕಾರನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ 3 ಗುಣಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 3 ಗುಣಗಳು ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಇವುಗಳು ಬಂಧಿಸುತ್ತಂತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಸದ್ಗುಣವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ. ಸದ್ಗುಣ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೌದು, ಆದರೆ ಸದ್ಗುಣ ಸಹ ಮನುಷ್ಯನ ಬಂಧನ ಮಾಡ್ತದೆ, ರಜೋಗುಣ ಸಹ ಮನುಷ್ಯನ ಬಂಧನ ಮಾಡ್ತವೆ, ತಾಮಸ ಗುಣ ಸಹ ಬಂಧನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ 3ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸದ್ಗುಣ. ಹಾಗೆ ಬಟ್ ಈ 3 ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅತೀತನಾದವನು ಭಗವಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ 3 ಗುಣಗಳನ್ನ ಇದೇನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಾರ್ಡರ್ನ ದಾಟಿ ನಾವು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಏನು ಸಾಧನೆ ಇರಬೇಕು. 3 ಗುಣಗಳಿಗೂ ದಾಟಿ ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧನೆ ನಮ್ದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಇದು ಸಹ ಈಗ ಹೇಳುವ ಶ್ಲೋಕ ಸಹ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತತ್ರ ಸತ್ವಂ ನಿರ್ಮಲತ್ವಾತ್ ಪ್ರಕಾಶಕಮನಾಮಯಂ ಸುಖ ಸಂಗೇನ ಬದ್ನಾತಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂಘೇನ ಚಾನಘ. ಅನಘ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೈ ಪಾಪರಹಿತನೇ, ಅನಘ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಚಾನಘ ಅಂತ ಇದೆ. ಅವನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅನಘ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅನಘ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪರಹಿತನಾದವನೇ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಪಾಪರಹಿತನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣವು ನಿರ್ಮಲವಾದುದು, ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಮಲವಾದಂಥ ಸತ್ವಗುಣವು ಪ್ರಕಾಶವಾದುದು, ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ದೋಷವಾದುದು. ಹಾಗೆ ಇದು ಸುಖಾಸಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಜ್ಞಾನಾಸಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಜೀವವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದು ಯಾವುದರ ಜೀವನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಲ್ಲ ಹೌದು. ಆದರೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಸುಖದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಅದರ ಹಿಂದೆನೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸುಖದ ಆಸಕ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನದ ಆಸಕ್ತಿ, ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಆಸಕ್ತಿ ತಣಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಸತ್ವಗುಣ ಸಹ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಸತ್ವಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸತ್ವಗುಣವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರ್ಮಲವಾದುದು, ಪ್ರಕಾಶವಾದುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೋಷವಾದುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ರಜೋಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಜೋರಾಗಾತ್ಮಕಂ ವಿದ್ಧಿ ತೃಷ್ಣ ಸಂಗ ಸಮುದ್ಭವಂ ತನ್ನಿಬಧ್ನಾತಿ ಕೌಂತೆಯ ಕರ್ಮ ಸಂಗೇನ ದೇಹಿನಂ. ಅಂದ್ರೆ ಎಳೆ ಅರ್ಜುನ ರಾಗರೂಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂಥರ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಇದು ಹಂಗೇನೆ, ಇದು ಸಹ ಬಂಧಿಸ್ತದೆ. ಯಾವ ತರ ಬಂಧಿಸ್ತದೆ? ಮನುಷ್ಯನ ರಾಗರೂಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರಿಷಡ್ವಗಳು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ರಜೋಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ನಾವು ರಜೋಗುಣದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಮನುಷ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈಗ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಸತ್ಗುಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ, ಭಜನೆ ಅಂತದೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸತ್ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ರಜೋಗುಣ ನಮ್ದು. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಸದ್ಗುಣನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ನಮಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ರಜೋಗುಣ ಈ ತರ ಇದೆ. ರಾಗರೂಪಿ ರಜೋಗುಣವು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ. ಹೌದಾ? ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ದು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ದು ಅದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾವುದು ನಾವು ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ,
ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಮದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಒಂದ್ಸಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾವುದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಥಿಯರಿಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆಗೋದು 60%, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 80% ಅಷ್ಟೇ. ಒಪ್ಕೋತೀರಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ITI ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯರಿಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಇವನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 80% ಆರ್ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದರೆ 90% ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದು 100% ಯಾವುದು ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 100% ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಮನುಷ್ಯ 100% ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತೆ. ನಮ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅದು ಬಂಧಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದು ನನಗೆ ಶ್ರೇಯನ್ನು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಕೊಡುತ್ತಂಥದ್ದು ಆದಾಗ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ನಾವು ನೋಯಿಸ್ಬೋದು, ಏನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಇದಿಟ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕೋ ಥರ ನಾವು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ರಜೋಗುಣ ನೋಡಿ, ರಜೋಗುಣವು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಜೀವಾತ್ಮನ್ನು ಕರ್ಮಗಳ ಮತ್ತು ಫಲದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಮ್ದಲ್ವಾ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕರ್ಮಣ್ಯೇವ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಗಳು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ನ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಣ, ನಮ್ಮದು ಇದಾಯಿತು, ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಅದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕೊನೆಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಫೇಲಿಯರ್. ನಾವು ಅದು ಊಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಊಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಹೀಗೆ ಏಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಏಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಫೈನಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸೋತ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇದೇ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆ, ಅತಿಯಾದ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಾಗ ಡಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಇದು ರಜೋಗುಣ ನಮ್ಮನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಮಸ್ತ ಜ್ಞಾನಜಂ ವಿದ್ಧಿ ಮೋಹನಂ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಂ ಪ್ರಮಾದಾಲಸ್ಯ ನಿದ್ರಾಭಿಹಿ ತನ್ನಿಬಧ್ನಾತಿ ಭಾರತ ಅಲ್ವಾ. ಇವತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡುவோಣ ನಾವು. ಏನಂದರೆ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ತಮೋ ಗುಣವು ಮೋಹವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ, ಸೋಮಾರಿತನ, ನಿದ್ರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಸೋಮಾರಿತನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೋಮಾರಿತನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ತಾಮಸ ಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಯುಕ್ತಾಹಾರ ವಿಹಾರಸ್ಯ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಯುಕ್ತಾಹಾರ ವಿಹಾರಸ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುಕ್ತವಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು, ಒಂಥರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ, ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣ ಯಾವುದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಬೆಳಗಿನಿಂದ, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಇದು. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮನ್ನು ಥರ ಸೋಮಾರಿತನ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ 8 ಗಂಟೆಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಮ್ದು ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಇದು ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದೇನೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಮಾರಿತನ. ಸಂಡೇ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸೋಮಾರಿತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋರು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು,
ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನಾರ್ಮಲಿ ಸಂಡೇ ರಜಾ ದಿವಸ, ಅಯ್ಯೋ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ವಾ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ರೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು 8 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವವರು 12 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ತಾಮಸ ಗುಣ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಿದ್ದೆ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯ ಸೋಮಾರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಸೋಮಾರಿತನ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಸೋಮಾರಿತನ ಏನಿದೆ ಅದು ತಾಮಸ ಗುಣ. ಹಾಗೆ ಸೋಮಾರಿತನ ಯಾವುದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಾಮಸ ಗುಣ. ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ ನಿದ್ರೆಗಳು, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ, ಸೋಮಾರಿತನ, ಆಮೇಲೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೋಹ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಆವರಿಸುವುದು. ಇವೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗಿರುವಂತಹ ವೈರಿಗಳು. ಇದರ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ತಾಮಸ ಗುಣಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ತಾಮಸ ಗುಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನೇ ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಅಂತದೆಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಅತಿ ಆಯ್ತಾದಾಗ ಅದರದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಪ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದೇ ಆಗೋದು, ಒಳ್ಳೇದಂತೂ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಸೋಮಾರಿತನ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದು, ಒಬ್ಬರನ್ನ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದ್ರೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಬಡಿಯೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ತಾಮಸ ಗುಣಗಳೇ. ಹಾಗೆ ರಕ್ತ ಪಿಪಾಸುತನ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿಸೋದೆಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ತರ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವೆಲ್ಲ ತಾಮಸ ಗುಣಗಳು. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನೇ ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಬಂಧನೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವುಗಳನ್ನ ಜೀವಾತ್ಮನ ಒಂಥರ ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂಗೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡದಂಗೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದು ತಾಮಸ ಗುಣಗಳು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಸತ್ವ ಹೇಗೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಯಾವ ತರ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಈ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. 3 ಗುಣಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಯಾವುದರಿಂದ ಯಾವುದು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಸತ್ವಂ ಸುಖೇ ಸಂಜಯತಿ ರಜಃ ಕರ್ಮಣಿ ಭಾರತ ಜ್ಞಾನಮಾವೃತ್ಯತು ಕತಮಃ ಪ್ರಮಾದೇ ಸಂಜಯತ್ಯುತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಂಜಯತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಂಜಯನನ್ನ ಕರೀತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜಯತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಜಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಜಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜಯತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜಯತಿತ್ಯುತ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಈಗ ಭರತ ವಂಶೋತ್ಪನ್ನನೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸತ್ವಗುಣವು ಸುಖಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ, ರಜೋಗುಣವು ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮತ್ತು ತಮೋಗುಣವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಪ್ರಮಾದವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಯಾವ 3 ಗುಣಗಳು ಯಾವ ತರ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ, ಜೀವಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಖದ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸತ್ವಗುಣದಿಂದಾಗಿ ಸುಖನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ರಜೋಗುಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ಥರ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ ತಮೋಗುಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಂತೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅವನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂಥರ ಪರೆ ಥರ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತಮೋಗುಣ ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ ಓಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾದವನಿಗೆ, ಆದರೆ ತಮೋಗುಣ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ, ಕೆಟ್ಟದು, ಇರಲೇಬಾರದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅಂತ. ರಜಸ್ತಮಶ್ಚಾಭಿಭೂಯ ಸತ್ವಂ ಭವತಿ ಭಾರತ ರಜಸತ್ವಂ ತಮಶ್ಚೈವ ತಮಸತ್ವಂ ರಜಸ್ತತ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೇಗೆ ತಾಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಗುಣಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಲ್ಲೂ, ಅವನು ಇವನು ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಲ್ಲೂ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸತ್ವಗುಣಗಳು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಒಂದು 80% ಸತ್ವಗುಣ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಅವರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಇದಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ, ಅವ್ರು ನೋಡುವಾಗಲೇ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಸತ್ವಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಜೋಗುಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ತಮೋಗುಣ ಅಂತೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು 2%, 3% ಇರ್ಬೋದು ತಮೋಗುಣ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದಾಗ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಗಾಡ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಸತ್ವಗುಣ ಒಂದಿಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ರಜೋಗುಣ ಒಂದಿಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ತಮೋಗುಣ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಇದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ರಜೋಗುಣ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ನಮಗೆ ರಜೋಗುಣಗಳು ಬೇಕು, ರಜೋಗುಣ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆದಷ್ಟು ತಮೋಗುಣವಂತೂ ನಾವಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮಂದ್ರೆ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೇಕು, ನಾವು ಬರದಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ತಮೋಗುಣ. ಹಾಗೆ ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಜೋಗುಣ ಗುಣಿತ ಮೋಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಸತ್ವಗುಣವು, ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ರಜೋಗುಣತ ಮೋಹಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಸತ್ವಗುಣವು, ಅದರಂತೆ ರಜೋಗುಣವನ್ನು ಸತ್ವಗುಣವನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ತಮೋಗುಣವು. ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಮೋಗುಣವು ಸತ್ವಗುಣವನ್ನು ಕಳೆಗುಂದಿಸಿ ರಜೋಗುಣವು ಪ್ರಬಲವಾಗುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಗುಣದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಣ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಸರ್ವದ್ವಾರೇಷು ದೇಹೇಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ ಉಪಜಾಯತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಯದಾ ತದಾ ವಿದ್ಯಾತ್ ನಿವೃದ್ಧಂ ಸತ್ವಮಿತ್ಯುತ ಅಂತ, ಅತ್ಯುತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ ಉತ್ಪನ್ನವಾದಾಗ ಸತ್ವಗುಣ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣ ಹೇಗೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಂದ್ರೆ ಅಂತಃಕರಣ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಚರ್, ಅವರು ಒಂದು ಅಂತಃಕರಣ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ, ಅವರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ ಉತ್ಪನ್ನವಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ ವಿವೇಕ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿವೇಕ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವೇಕ ಅಲ್ವಾ. ವಿವೇಕ ಅಂದರೆ ಅದು. ಹಾಗೆ ವಿವೇಕಗಳು ಇವುಗಳು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ ಸತ್ವಗುಣ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತೆ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸತ್ವಗುಣವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ರಜೋಗುಣ ವೃದ್ಧಿಯಾದರೆ ಲೋಭ ಪ್ರವೃತ್ತಿರಾರಂಭ ಕರ್ಮಣಾಶಮ ಶಮಸ್ಪೃಹ ರಜಸ್ಯೇತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ವಿವೃದ್ಧೇ ಭರತರ್ಷಭ. ಅಂದರೆ ರಜೋಗುಣ ವೃದ್ಧಿಯಾದರೆ ಲೋಭ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಶೀಲತೆ, ಕಾರ್ಯಲಂಪಟತೆ, ಅಶಾಂತಿಯು ಅತ್ಯಾಸೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಂಡ್ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಂಡ್ ಅಂತ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಅದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನೇ ಯಾವುದೊಂದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋಭ, ಇದನ್ನು ಲೋಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂಥರ ಲೋಭ, ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು, ಆಯ್ತು ಇದು ನಂದಾಯ್ತು, ಇನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಲೋಭ, ಅತಿಯಾದ ಲೋಭ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಶೀಲತೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬೀಳೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಶೀಲತೆ, ಅದರಿಂದಲೇ ಬೀಳೋದು. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬೀಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆನೇ ಬಿತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಗೌಣವಾಗಿಸೋದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೌದು. ಆದರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಬೇರೆ ನಮ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಗೌಣವಾಗಿಸಿ ಅದರಿಂದನೇ ಬೀಳೋದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಶೀಲತೆ. ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಲಂಪಟತೆ ಅದೇ, ಈಗ ಅದೇ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಲಂಪಟತೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಉಳಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡೋದು, ಒಂದು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಲಂಪಟತೆ. ಅಶಾಂತಿ, ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಶಾಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮನುಷ್ಯನಾದವನಿಗೆ ಅವನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಬದ್ಧತೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಸಂಸಾರಿ ಆದವನಿಗೆ ತುಂಬ ಬರೀ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಸಹ ಒಂದು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅವನು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ. ಹಾಗೆ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಾವು ಒಂದರಿಂದನೇ ಬಿದ್ದಾಗ ಒಂದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಉಳಿದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಾಗುತ್ತೆ, ಅತ್ಯಾಸೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಅತ್ಯಾಸೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಇದಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋಬೇಕು, ಅದು
ಈ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳು, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ರಜೋಗುಣಗಳು. ಎಲ್ಲವೂ ರಜೋಗುಣಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ತಿ, ನಾವು ಸಂಸಾರಿಗಳಾದವರು, ನಾವು ಈ ಜೀವನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಡಾಡುವ ಜೀವಾತ್ಮನು ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಇದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಏನೂ ಬೇಡ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳೋದು. ಹಾಗೆ ಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅಪ್ರಕಾಶೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಪ್ರಮಾದೋ ಮೋಹ ಏವಚ ತಮಸ್ಯೇತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ವಿವೃದ್ಧೇ ಕುರುನಂದನ. ಕುರುನಂದನ, ತಮೋಗುಣವು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಮಂದತ್ವ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಮಂದತ್ವ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಂದತ್ವಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆ ಥರ ಇದೆ ಇವತ್ತಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮಂದತ್ವ ಆಗತ್ತೆ. ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ, ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಕೌಶಲವನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಅದನ್ನು, ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಕದೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಯಾವ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೌಶಲವನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ನೀಲಿ. ಅವನಿಗೇನೋ ಪಾಪ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವನಿಗೇನೋ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಬೋನಸ್ ಏನೋ ಬರಬೇಕು, ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅವೆಲ್ಲ ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಥರ ಬರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ತುಂಬ ಅವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ರಾಜಕೀಯ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಆ ಥರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬಂದಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಮನುಷ್ಯ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋ ಶುರು ಹಚ್ಕೋತಾನೆ. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕುಶಲತೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಹೇಗೂ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹಾಕಬೇಕು, ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೋ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಅದು ತಾಮಸ ಗುಣ, ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಕೌಶಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಿನ್ನ ಕೊಡೋ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದ್ದಾಗಿ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿನ್ನ ಕೊಡೋ ಸಂಬಳಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕೆಲವರು, ಡೈಲಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಕೌಶಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಂದತ್ವ, ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಪ್ರಮಾದ, ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರಮಾದಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಮೋಹ, ಅತಿಯಾದ ಮೋಹ. ಮೋಹ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೋಹ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೋಹ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅತಿಯಾದ ಮೋಹ ಜಾಸ್ತಿ. ಮೂಢತ್ವ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಎಗೇನ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸರಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಇದು, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೊರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತಾಮಸಗುಣ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾರಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ನಾನು ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಆವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅದು ತಾಮಸ ಗುಣ ಅವನು ಹೋಗಿ ಪೂರ್ತಿ, ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ, ನಾನು ಹಾಗೇನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೀಗೇನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ತಾಮಸ ಗುಣಗಳು. ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದು ತಾಮಸ ಗುಣ. ಆದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕಲ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಯದಾ ಸತ್ಯೇ ಪ್ರವೃದ್ಧೇತು ಪ್ರಳಯಂ ಯಾತಿ ದೇಹಭೃತ್ ಯದೋತ್ತಮ ವಿದಾಂ ಲೋಕಾನ್ ಅಮಲಾನ್ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ಅಂತ. ಸತ್ವಗುಣವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿವಾದಾಗ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ದೇಹಿಯು ಉತ್ತಮರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪುಣ್ಯಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಾವಾಗಲೇ, ಸತ್ವಗುಣದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರಬೇಕಂತೆ. ನಾವು ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ವಗುಣನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸತ್ವಗುಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಾಗ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ದೇಹಿಯು ಉತ್ತಮರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪುಣ್ಯಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನಂತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವನೇನಾದರೂ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟಾಗ, ದೇಹ ತ್ಯಾಗವಾದಾಗ, ಅವನ ಮರಣವಾದಾಗ ಅವನು ಉತ್ತಮವಾದ ಲೋಕವನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ರಜಸಿ ಪ್ರಳಯಂ ಗತ್ವ ಕರ್ಮಸಂಗಿಷು ಜಾಯತೆ ಯಥಾ ಪ್ರಲೀನಸ್ತಮಸಿ ಮೂಢಯೋನಿಷು ಜಾಯತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣ ಮತ್ತು ರಜೋಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಜೋಗುಣವು ವೃದ್ಧಿಯಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಂತ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಅವನು ಸತ್ತಾಗ, ಓಕೆ, ಕರ್ಮಾಸಕ್ತರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟುವ ಜನ್ಮ ಏನಿದೆ, ಇದೆ ಸೇಮ್ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಅಂಥ ವಂಶದಲ್ಲೇ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತಮೋಗುಣವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸತ್ತವನು ಅಂದರೆ, ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾರ ರೌಡಿಗಳಲ್ಲೂ
ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ರೌಡಿಗಳ ಕಾಳಗ ಅಲ್ವಾ, ರೌಡಿ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಳಗವಾದಾಗ ಇವನನ್ನು ಅವನ್ ತೆಗೆದ, ಅವನನ್ನು ಇವನ್ ತೆಗೆದ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸತ್ತಾಗ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮರಣ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವನು ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟುವ ಅವನ ಜನ್ಮ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೂಢ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯಂತ ಜನ್ಮ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮೂಢ ಯೋನಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನಂತೆ. ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಅವನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೋ ವಿಷಜಂತುವಾಗಿ ಹುಟ್ಬೋದು ಅವನು. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಮಾಸ ಗುಣ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು, ಆಲ್ವೇಸ್ ತೆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು. ಹಾಗೆ ಕರ್ಮಣ ಸುಕೃತ ಸ್ಯಾಹು ಸಾತ್ವಿಕಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಫಲಂ ರಜಸಸ್ತು ಫಲಂ ದುಃಖಂ ಅಜ್ಞಾನಂ ತಮಸ ಫಲಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಫಲವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಾಜಸಿಕ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ದುಃಖವು, ತಾಮಸಿಕ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಸಿಕ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದುಃಖಭರಿತವಾದ ಫಲ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ. ಆದರೆ ತಾಮಸಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನದ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಅಂತ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಸತ್ವಾತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಜ್ಞಾನಂ ರಜಸೋ ಲೋಭ ಏವಚ ಪ್ರಮಾದ ಮೋಹೌ ತಮಸಃ ಭವತೋ ಜ್ಞಾನಮೇವಚ. ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರಜಸ್ಸಿನಿಂದ ದುರಾಸೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ರಜೋಗುಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರಾಸೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಅಜಾಗರೂಕತೆ, ಭ್ರಮೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದದ್ದು ಈ ಗುಣಗಳ ಫಲಗಳು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ, ಈ 3 ಗುಣಗಳ ಫಲಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹೀಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಗುಣಗಳು ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಗುಣಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಊರ್ಧ್ವಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ಸತ್ವಸ್ಥಾಹ ಮಧ್ಯೆ ತಿಷ್ಠಂತಿ ರಾಜಸಾಹ ಜಘನ್ಯ ಗುಣವೃತ್ತಿಸ್ಥಾಹ ಅಧೋ ಗಚ್ಚಂತಿ ತಾಮಸಾಹ. ಸಾತ್ವಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಸರು ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಮಾನವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರಂತೆ. ರಾಜಸಿಕ ಗುಣ ಇರುವವರು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಾನವರಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಾಮಸಿಕರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಅಧೋಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿ ನೀಚ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ತಾಮಸಿಕರಿಗೆ ನೀಚ ಜನ್ಮವೇ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾಣ್ಯಂ ಗುಣೇಭ್ಯ ಕರ್ತಾರಂ ಯದಾ ದೃಷ್ಟಾನುಪಶ್ಯತಿ ಗುಣೇಭ್ಯಶ್ಚ ಪರಂ ವೇತ್ತಿ ಮದ್ಭಾವಂ ಸೋಧಿ ಗಚ್ಚತಿ ಅಂತ. 3 ಗುಣಗಳಿಗೂ ಅತೀತವಾದ ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗ ಅವನು ಹೇಳೋದು. ಯಾವ ತರ ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. 3 ಗುಣಗಳಿಗೆ, 3 ಗುಣಗಳ ವಿನ ಬೇರೆ ಕರ್ತರಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾನೂ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಸಿದ್ಧಪುರುಷನು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ಅತೀತವಾಗಿ, ಈ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಗುಣಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅಂತಹ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷನು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೋತಾನೆ ಭಗವಂತನನ್ನ. ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರು ಬಹುಶಃ ಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಗುಣಾನೇತಾನತೀತ್ಯತ್ರೀಂ ದೇಹಿ ದೇಹ ಸಮುದ್ಭವಾನ್ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ದುಃಖೈ ವಿಮುಕ್ತೋ ಮೃತಮಶ್ನುತೆ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಗುಣಗಳು ಅತೀತವಾಗಿರುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೇಹಧಾರಿಯಾದ ಜೀವಿಯು ಐಹಿಕ ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗವಿರೋ ಈ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಬಲ್ಲವನಾಗಬೇಕು. ಅದೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ಈ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗುವಂತನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ಥರ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ. ಹಾಗೆ ಆಗ ಅವನು ಹುಟ್ಟು, ಸಾವು, ಮುಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಮೋಕ್ಷದ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಅತೀತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಈ ಬಂಧನ ಅವನಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಂಧನವನ್ನು ಕಳಚಿ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದೆಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತೆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ದ ಅರ್ಜುನ, ಈಗ ಮುಂದೆ ಅರ್ಜುನನ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಯಾವ ಥರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಕೈಲಿಂಗೈ ಸ್ತ್ರೀನ್ ಗುಣಾನೇತಾನ್ ಅದಿತೋ ಭವತಿ ಪ್ರಭೋ ಕಿಮಾಚಾರ ಕಥಂ ಚೈತಾನ್ ತ್ರೀನ್
ತ್ರೀನ್ ಗುಣಾತೀತ ವರ್ತತೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಹೀಗೆಂದನು, ದೇವ ಭಗವಂತ ಈ ಮೂರೂ ಗುಣಗಳನ್ನು ದಾಟಿದವನ ಲಕ್ಷಣ ಏನಿರ್ತದೆ, ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌದ್ರಾ? ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಅದೇ ಥರ ನಮಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅರ್ಜುನ, ನಾವೇ ಅರ್ಜುನ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಇದನ್ನ ಡೀಪಾಗಿ ಹೋದಾಗ ನಮಗೂ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ವಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ, ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ನಾರ್ಮಲಿ ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ಈಗ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಕಾಶಂ ಚ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಚ ಮೋಹಮೇವ ಚ ಪಾಂಡವ ನದ್ವೇಷಿ ಸಂಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನ ನಿವೃತ್ತಾನಿ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಅರ್ಜುನನೇ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿದವನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವನು ಸತ್ವಗುಣಗಳ ಕಾರ್ಯರೂಪಿ ಪ್ರಕಾಶವು, ರಜೋಗುಣಗಳ ಕಾಮರೂಪಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಮತ್ತು ಮೋಹಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಅವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮರೆಯಾದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದೊಂಥರ ವೈರಾಗ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಓದಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಓದುವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈರಾಗ್ಯ ಸ್ವಭಾವ, ಅವನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂಥವನು ಅಲ್ವಾ. ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಇದು ಆಗಲೇಬೇಕು, ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆಯಿತು, ಉಳಿದಿದ್ದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಾತ್ಮರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಲ್ವಾ. ನಾವು ಸಂಸಾರಿಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಾತ್ಮರು. ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇದು ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗ್ತೇವೆ. ಕರ್ಮ ಫಲವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಏನಂದ್ರೆ, ನೀನು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಉದಾಸೀನ ವದಾಸೀನ ಗುಣೈರ್ಯೋನ ವಿಚಾಲ್ಯತೆ ಗುಣಾವರ್ತಂತ ಇತ್ಯೇವ ಯೋವತಿ ತಿಷ್ಠತಿ ನೇಂಗತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅವನು ವಿಚಲಿತನಾಗದೆ ಉದಾಸೀನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಸೀನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವನದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇವಾಗ ಇದಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅವನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಉದಾಸೀನ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಏನಾದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಉದಾಸೀನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಗುಣಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವನು ಸುಮ್ಮನಿರುವನು, ಅವನು ಗುಣಾತೀತನು ಎನಿಸುವನು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್. 3 ಗುಣಗಳು ಅವುಗಳ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಯಾವುದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡದೆ ಅವನಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಗುಣಾತೀತನಾಗ್ತಾನೆ. 3 ಗುಣಗಳು ಅತೀತನಾಗ್ತಾನೆ. ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಅತೀತನಾಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಾರ್ದು ಸತ್ವಗುಣ ಸಹ. ಹಾಗೆ ಸಮದುಃಖ ಸುಖ ಸ್ವಸ್ಥಃ ಸಮಲೋಷ್ಟಾಶ್ಮ ಕಾಂಚನಃ ತುಲ್ಯ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯೋ ಧೀರಃ ತುಲ್ಯ ನಿಂದಾತ್ಮ ಸಂಸ್ತುತಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದುಃಖ ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್, ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ 2-3 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು, ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಒಂದೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಣ್ಣು ಹೆಂಟೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಚಿನ್ನ ಇವನ್ನು ಸಮಾನಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತಾನೆ. ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೊನ್ನೆ ಏನೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರಿ, ಲಕ್ಕಿ ಟ್ರಿಪ್ ಡ್ರಾ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬಂತು, ನೀನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನಗೆ ಬೈಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಓಡೋಗಲ್ವಾ? ನೀವು ನಿಂತ್ಕೋತೀರ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ? ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಹೇಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋತೀರಾ? 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿದ್ದರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಗಮನ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್.
ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಚಿನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ 1 kg ಚಿನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿಟ್ರು ನೀವು ವಿಚಲಿತರಾಗಬಾರ್ದು. ಆಗತ್ತಾ? ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಅರಿಶಿಟವ್ರಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ನಾವು. ಇದು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಗುಣನ? ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಆದಾಗ, ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬನ್ನಿ, ಈ ಥರ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಟ್ರಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ಬೇಡವಾದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇಡವಾದರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಮನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ತೆಗಳಿದರು, ಅವನು ಹೊಗಳಿದ್ರು, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾವ ಥರ ಏನಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಕೆಲವರು ಆ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚುಚ್ಚೋದು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ರೇಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅವರು ಸಹನೆಯ ಕಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಶುರು ಹಚ್ಕೋತಾರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹೌದು, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳವರನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾದ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ವಾದಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೀಗೇನೆ ಅಂತ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅದು ಅರಿಷಡ್ಗಳು ಅವರನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ ಇದೆಯಾ? ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದೇ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ, ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ ಯೋಗ, ಇವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾನೆ ಧ್ಯಾನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆತ್ಮ ಸಂಯಮವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹೇಗೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಈವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗೋದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗೋದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ ಯೋಗ ಹೋಗಿ ಆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದಿ, ಅದು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈಂಡ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಹಿಂದೆ ಓದಿದ್ದು. ಓಕೆ. ಮಾನಾಪಮಾನಯೋಸ್ತುಲ್ಯ ತುಲ್ಯೋ ಮಿತ್ರಾರಿ ಪಕ್ಷಯೋ ಸರ್ವಾರಂಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಗುಣಾತೀತ ಸ ಉಚ್ಯತೆ. ಅಂದರೆ ಮಾನ ಮತ್ತು ಅಪಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಮನಾಗಿರುವವನು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃವೆಂಬ ಅಭಿಮಾನವಿಲ್ಲದವನು ಗುಣಾತೀತನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, 10 ಸಾಧನೆಗಳು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರ ಸಾಧನೆಗಳು, ಹೇಗೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಧನೆಗಳು ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ಅಭಿಮಾನಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನಿಂದ ಆಯಿತು, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಥರ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ, ನನ್ನಿಂದ ಇದಾಯಿತು ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನಿಂದಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾಗ ಅದ್ರ ಫಲ ಹೋಯ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು, ಅವನಿಗೇನು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೋಯ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅದಿರಬಾರ್ದು. ಅಭಿಮಾನದು ಇವೆಲ್ಲನನ್ನು ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಗುಣಾತೀತರು ಅಂತ. ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಆದರೂ ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದರ ಆಚರಣೆ ನಾವು ಅವನೇ ಹಿಂದಿನ ಇದನ್ನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಸಹ ಹೇಳಿದಾನೆ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀಯ, ನೀನು ಈವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಹಿಂದೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಅರ್ಜುನ. ಒಬ್ಬ ಈಗ ಅವನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಆಯ್ತು ಅವನು, ಅಂದರೆ ಅವನು ಮರಣ ಬಂತು, ಆವಾಗ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಅವನು ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಅವನು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡದೇ ಇರೋಂಥದ್ದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಆ ಥರ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಯಾವ ಸಾಧನೆಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ
ಮಾಂಚ ಯೋ ವ್ಯಭಿಚಾರೇಣ ಭಕ್ತಿಯೋಗೇನ ನೇವ ಸೇವತೆ ಸಗುಣಾನ್ ಸಮತೀತ್ಯೈತಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ. ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಅನನ್ಯ ಪ್ರೇಮಭಾವ ಭಕ್ತಿರೂಪಿ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ನಿರಂತರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನು ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದಾಟಿ ಪಾರಾಗಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಘನ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯನಾಗಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಘನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯವಾಗಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ, ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೆಸರು ಹಂಗೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅಲ್ವಾ, ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ. ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಘನರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾವೈಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಕ್ತಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಅವನು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಿರಂತರ ಧ್ಯಾನ, ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಭಕ್ತಿಯಿಂದ. ಮುಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಹಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಹಂ ಅಮೃತಾಸ್ತವ್ಯಯಸ್ಯ ಚ ಶಾಶ್ವತಸ್ಯ ಚ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸುಖೈಸ್ಯೈಕಾಂತಿಕಸ್ಯ ಚ ಅಂತ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಮರವು, ಅವ್ಯಯವು, ಶಾಶ್ವತವು, ಧರ್ಮವು, ನಿರತಿಶಯ ಸುಖವೂ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವರ್ಡ್ ಬೈ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನ ನಾನೇ, ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನೇ ತ್ರಿಗುಣಾತೀತ ಅಂತ. ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಗೂ ಅತೀತನಾದವನು ನಾನು ನಿರ್ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ. ಹರಿಹಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಿರ್ಗುಣ, ಹರಿಹಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಿರ್ಗುಣ, ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಗೂ ಅತೀತನಾದವನು. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒಂಥರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸದ್ಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸದ್ಗುಣ, ರಜೋಗುಣ ಈ ನಮ್ಮದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ನಮಗಿದು ಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ ತಮೋಗುಣ ಅಂತೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ. ತಮೋಗುಣವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ನಮಗೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಇದೆ ಅಂದ್ರೂ ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀಚ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಜನ್ಮ ಬರ್ಬೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಘಟಸರ್ಪ, ಕಾಳ ಘಟಸರ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥ ವಿಷಜಂತುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನಂತೆ ತಾಮಸ ಗುಣದವನು. ಒಳ್ಳೆ ಜಂತುವಾಗಿ ಸಹ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಹುಟ್ಟೋದು, ಅಂಥ ವಿಷಜಂತುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನಂತೆ. ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ತಾಮಸ ಗುಣ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾಕೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್, ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯನಾಗಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಹಾಪಾಪ ಅಲ್ವಾ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನು, ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವನೆಲ್ಲ ಈ ಅರಿಷಡ್ಗುಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅವನ ಕೈಲಿ, ಹೌದಾ. ಅವನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆತನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ನಿಕೃಷ್ಟ ಯೋನಿನೇ, ಕಾಳ ಘಟಸರ್ಪ ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತಂತೆ ಅವನಿಗೆ. ಉಳಿದವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೇ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿ ಅವನಿಗೆ, ಅವನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವನಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಅವನು ಅತೃಪ್ತ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವ ಜನ್ಮನೂ ನಿಕೃಷ್ಟ ಯೋನಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೈ ಹಾಕಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತದ್ದು ತಾಮಸ ಗುಣ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ತಾಮಸ ಗುಣ. ಹಾಗೆ ತಾಮಸ ಗುಣ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರಲೇಬಾರ್ದು. ಸದ್ಗುಣ ರಜೋಗುಣನ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸದ್ಗುಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಾರ್ದು, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸದ್ಗುಣ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಾರ್ದು, ರಜೋಗುಣ ಅಂತೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಭಗವಂತನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಅನಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಅದರ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಫಲವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೋ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೋ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬಿಡು, ನನಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋಣ.